Hello students, இன்னைக்கு JEE main paper discussionல last part of the session பார்க்க போறோம். That is February 1 Shift-2 ஓட question paper complete discuss பண்ண போறோம். So first question paper எப்படி கேட்டிருக்காங்கன்னு analyze பண்ணிடலாம். Section A ல 8 easy level question, 7 medium level questions கேட்டிருக்காங்க and கொஞ்சம் difficult 5 questions கேட்டிருக்காங்க. And then coming to section B, இந்த நமக்கு choice இருக்கு. Easy and medium levelல 3 questions each கேட்டிருக்காங்க and கொஞ்சம் difficult 4 questions கேட்டிருக்காங்க. So overall இந்த paper வந்து medium level paper, but கொஞ்சம் students சில இடத்துல வந்து difficult feel பண்ணிருப்பாங்க. மெயினா mathematical question theory based சில இடத்துல கேட்டிருக்காங்க and also நிறைய இடத்துல case and conditions யூஸ் பண்ற மாதிரி வருது. அந்த இடத்துல மட்டும் சில students கஷ்டமா feel பண்ணிருப்பாங்க. But overall இந்த paper வந்து medium level paper. So இப்போ questions பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி first time நம்ம சேனலை பார்க்குறீங்கன்னா இதே மாதிரி வீடியோஸ் பார்க்கறதுக்கு மறக்காம நம்ம சேனலை subscribe பண்ணி பக்கத்துல இருக்க bell icon press பண்ணிக்கோங்க. And also NEET and JEE physics regarding உங்களுக்கு ஏதாவது doubts, queries or suggestion இருந்துச்சுன்னா descriptionல Instagram link கொடுத்திருப்பேன். So அதை யூஸ் பண்ணி நீங்க contact பண்ணலாம். இப்போ questions பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம். First question பார்க்கலாம். The escape velocity of two planets A and B are in the ratio 1:2. So escape velocity of A planet by escape velocity of B planet that is equal to 1:2 கொடுத்திருக்காங்க. Then ratio of their radii, radioட ratio கொடுத்திருக்காங்க. That is RA by RB that is equal to 1:3. Next what they asking is the ratio of acceleration due to gravity of planet A to acceleration of gravity of planet B. So ரெண்டு planetோட acceleration due to gravity ratio கேக்குறாங்க. So first of all escape velocity ஓட general formula, escape velocity is equal to square root of 2gr. So first ஒவ்வொரு planetக்கு எழுதலாம். First planet escape velocity of planet A that is equal to square root of 2g of A and radius for A planet. அதே மாதிரி B planetக்கு எழுதலாம். Velocity of B is equal to again square root of 2 acceleration due to gravity of B planet again radius of B planet. Okay. So இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ரெண்டுத்தையும் divide பண்ணலாம். We'll take the ratio. அப்போ 2 நமக்கு cancel ஆயிரும். இங்க root இருக்கு. So இந்த root போகணும் அப்படின்னா squaring on both the sides. அப்படி ரெண்டு சைடும் ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா VA by VB the whole square is equal to GA by GB into RA by RB. Okay. So இப்போ given data எல்லாமே substitute பண்ணலாம். VA by VB ன்றது 1/2. So 1/2 the whole square is equal to GA by GB தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம். And next RA by RB வந்துட்டு 1/3. So the 3 இந்த side போயிருச்சுனா 3/2 square வந்து 4. That is equal to G of A by G of B. So option பார்க்கலாம். Option 4 is the right answer. Second question பார்க்கலாம். An electron of an hydrogen-like atom having Z is equal to 4 jumps from 4th energy state to 2nd energy state. So ஒரு electron இருக்கு, அது 4th stateல இருந்து 2nd stateக்கு jump ஆகுது. And also அதோட atomic number Z is equal to 4 னு கொடுத்திருக்காங்க. இப்போ அவங்க என்ன கேக்குறாங்கன்னா the energy released in this process கேக்குறாங்க. So first of all ஒரு stateல இருக்க energy கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு formula E is equal to minus 13.6 into Z square by N square. So electron voltல தான் இந்த energy வந்து கிடைக்கும். So first நமக்கு 4th stateல இருக்க energy பார்க்கலாம். அப்போ E4 is equal to minus 13.6 into Z ன்ற இடத்துல 4, so 4 square. Again N ன்ற இடத்துலயும் 4 தான், so 4 square. Okay, if you want you can cancel. So இங்க நான் cancel பண்ணிக்கிறேன். அப்போ நமக்கு இங்க minus 13.6 EV ன்னு வரும். So இது வந்து energy in the orbit number 4. And இதே மாதிரி energy in a second state பார்க்கலாம். That is E2 that is equal to minus 13.6. Again Z square ன்றது 4, so 4 square by N ன்றது இங்க வந்து 2 square. கரெக்டா? And also இங்கேயும் நம்ம calculate பண்ணலாம். அப்போ minus 13.6 into 4 square வந்து 16 and 2 square வந்து 4. And cancel பண்ணோம்னா இது 1, இது வந்து 4. So இது இப்படியே வச்சுக்கலாம். minus 13.6 into 4 நே வச்சுக்கலாம். ஓகே, இதுவும் எலக்ட்ரான் நோட்ல தான் இருக்கு. இப்போ அவங்க கேட்கறது எனர்ஜி ரிலீஸ். ஸோ எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆர் அப்சர்வ் எது கேட்டாலும் சேஞ்ச் இன் எனர்ஜி தான் கண்டுபிடிப்போம். அப்போ E4 minus E2. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த ரெண்டு இதுக்குமே காமனான டேர்ம்ஸ் எடுத்துக்கலாம். minus 13.6 வந்து காமன். பேலன்ஸ் இங்க வேற எதுவுமே கிடையாது. அப்போ 1 மைனஸ் இங்க நமக்கு 4 இருக்கு. ஸோ 4. ஸோ 1 minus 4 வந்து -3. அப்போ minus 13.6 into -3. Minus minus cancel ஆயிரும்.
அப்போ 13.6 into 3 that will be 40.8 electron volt. So இதுதான் நமக்கு energy released. Option 3 is the right answer. அடுத்த question பார்க்கலாம். If the velocity of light c, universal gravitational constant g and Planck's constant h are chosen as a fundamental quantities. So first of all நமக்கு இந்த c, g and h இதோட dimension formula நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். And then என்ன கேக்குறாங்கன்னா the dimension of mass in the new system கேக்குறாங்க. So first velocity of light ஓட dimension formula எழுதலாம். So velocity க்கு formula வந்து distance by time. Okay. So distance comes under length and time க்கு வந்து நம்ம t தான் substitute பண்ணுவோம். அப்ப இங்க t power 1 இருக்கு. மேல போச்சுனா t power minus 1. So L t power minus 1. So இதுதான் நமக்கு dimension formula for velocity of light. Okay. So next one அதே மாதிரி நம்ம பார்க்கலாம். Next one is gravitational constant. So gravitational constant வர மாதிரி formula பார்க்கணும். That is F is equal to G m1 m2 by r square. இது நம்ம choose பண்ணிக்கலாம். So இங்க நமக்கு G தான் வேணும். அப்போ reform பண்ணலாம். That is G is equal to F r square by m1 m2. Okay. So G ஓடது substitute பண்ணலாம். G is equal to force in இடத்துல நமக்கு dimension formula for force m L t power minus 2 and r into the distance. So L இங்க ஸ்கொயர் இருக்கறனால இங்க ஸ்கொயர் போடுவோம். பை நமக்கு ரெண்டு மாஸ் இருக்கா. சோ இங்க m வரும். இங்கேயும் நமக்கு m வரும். கரெக்ட்டா? சோ இங்க ஒரு m கேன்சல். பேலன்ஸ் பார்க்கலாம். இங்க m பவர் -1. சோ L பவர் இங்க 1 இருக்கு, இங்க 2 இருக்கு. L cube t பவர் -2. ஓகே. அப்ப gravitational constant G is equal to m power -1 L cube t power -2. Okay. So this is the dimension formula for gravitational constant. And அதே மாதிரி Planck's constant க்கு பார்க்கலாம். That is lambda is equal to h by mv எடுத்துக்கலாம். It will be easy. h என்றது Planck's constant. அப்போ h is equal to lambda mv. Okay. இப்போ substitute பண்ணலாம். h is equal to lambda comes under meter. அப்பனா length. Again m என்றது mass m வரும். Okay. Velocity க்கு நம்ம already கண்டுபிடிச்சிட்டோம். L t power -1. So L t power -1. அப்போ இத calculate பண்ணா நமக்கு m L square t power -1. Okay. So இதுதான் Planck's constant ஓட dimension formula. So h is equal to m L square t power -1. Okay. So இப்போ நம்ம substitute பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். அவங்க என்ன கேக்குறாங்க? The dimension of mass in the new system கேக்குறாங்க. So relation எழுதலாம். That is m is proportional to c power a, g power b and h power c. Okay. இப்போ substitute பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். Mass ஓட dimension formula m தான். Okay. That is proportional to velocity of light க்கு நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் L t power -1 power a and g க்கு இங்க நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். That is m power -1 L cube t power -2 power b and h என்றது Planck's constant. That is m L square t power -1 power c. Okay. So இப்போ equate பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். First mass இந்த இடத்துல இங்க 1 இருக்கு. அப்போ 1 is equal to இங்க -1 into b minus b plus 1 into c நமக்கு இங்க வந்து c. அப்போ 1 is equal to c minus b ன்னு எழுதிக்கலாம். This is equation number 1. So length க்கு பார்க்கலாம். Length க்கு வந்துட்டு இங்க எதுவுமே கிடையாது. So 0 that is equal to 1 into a and இங்க 3 into b plus 3b and இங்க 2 into c plus 2c. So the equation number 2 ன்னு எடுத்துக்கலாம். So this is equation number 1. This is equation number 2. And last one அதே மாதிரி time க்கு பார்க்கலாம். இங்க time எதுவுமே இல்ல. அப்போ 0 that is equal to இங்க minus a minus 2b கரெக்ட்டா -2 into b 2b minus c. இது வந்து equation number 3. Okay. So இந்த 2 and 3 just நீங்க add பண்ணுங்களேன். இங்க வந்து 0 தான் வரும். அப்போ plus a minus a cancel ஆயிரும். அப்போ இங்கேயும் 0 தான். Balance minus 2b plus 3b that will be b and அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் plus c. கரெக்ட்டா? So இதுல இருந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா that is b plus c that goes to 0. Okay. அப்போ b ன்றது என்னன்னா minus c. அதை அப்படியே கொண்டு வந்து இந்த first equationல நம்ம substitute பண்ணலாம். அப்படி substitute பண்ணோம் அப்படின்னா இங்க 1 is equal to first equationல 1 is equal to c அப்படியே இருக்கட்டும் minus b ன்ற இடத்துல again minus c. Minus minus plus ஆயிரும். அப்போ 1 is equal to 2c ன்னு வரும். அப்போ c is equal to 1/2. Okay. அப்போ c ஓட வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். So இதை தனியா எழுதி வச்சுக்கலாம். That is c is equal to 1/2. Okay. இங்க கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்.
அதே மாதிரி இப்போ B பார்க்கலாமா? இப்போ C-ன்றது 1/2. அப்போ அப்படிங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா that is B is equal to minus C தானே? அப்போ minus 1/2. அப்போ B-யும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். B is equal to minus 1/2. ஸோ இந்த ரெண்டு இதுமே ஏதாவது ஒரு ஈக்குவேஷனை சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். அப்போ நமக்கு A கிடைச்சிரும். செகண்ட் ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். அப்போ செகண்ட் ஈக்குவேஷன் பாருங்க. இங்கே 0 is equal to A plus 3. B-ன்ற இடத்துல minus 1/2 plus 2. C-ன்ற இடத்துல 1/2. ஓகே. ஸோ அப்போ நமக்கு இங்கே 2 கேன்சல் ஆயிரும். பேலன்ஸ் 0 is equal to A minus 3/2 plus 1. ஓகே. அப்போ cross multiply பண்ணலாம். அப்போ 0 is equal to A. இங்கே minus 3 plus 2 minus 1/2. கரெக்டா? அப்போ A is equal to again 1/2. அப்போ A-வும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். A is equal to 1/2. ஸோ A, B, C மூணுமே கண்டுபிடிச்சாச்சு. இப்போ நமக்கு மேட்ச் ஆகிற மாதிரி பார்க்கலாம். இங்கே A, B, Cன்ற இடத்துல அவங்க பவர் தான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதே மாதிரி நம்மளும் ரிஃபார்ம் பண்ணலாம். தட் இஸ் M is proportional to, நம்ம எப்படி எழுதணும்? C பவர் A தானே? ஸோ C பவர் Aன்ற இடத்துல 1/2 இருக்கு. அண்ட் நெக்ஸ்ட் G பவர் Bன்ற இடத்துல minus 1/2 இருக்கு. அண்ட் தென் H பவர் Cன்ற இடத்துல 1/2 இருக்கு. ஓகே. ஸோ இது மேட்ச் ஆகுதான்னு பார்க்கலாம். ஆப்ஷன் 4 வந்து பக்காவா மேட்ச் ஆகுது. ஸோ ஆப்ஷன் 4 is the right answer. Next question. As shown in the figure, a long straight conductor with semicircular arc of radius is carrying current 3 ampere. The magnitude of magnetic field at center O. So ஒன்னும் இல்லை, இந்த பாயிண்ட் Oல net magnetic field கேட்குறாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு பேசிக்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும். ஒரு வயர்ல கரண்ட் பாஸ் ஆகுதுன்னா எப்பவுமே அதுக்கு பர்பண்டிகுலரா இருக்கிற பொசிஷன்ல தான் we will see the magnetic field. ஸோ அதுக்கு அலாங்கா இருக்க பாத்ல magnetic field goes to 0. கரெக்டா? ஸோ இந்த இடத்துல பாருங்க, பாயிண்ட் Oல தான் நெட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் கேட்குறாங்க. ஸோ இந்த வயருக்கு இந்த பாயிண்ட் O அலாங்கா இருக்கு. ஸோ அப்போ இந்த வயர்னால எந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டும் இந்த இடத்துல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகாது. ஸோ அதனால திஸ் இஸ் நெக்லேட்டர். ஓகே. அண்ட் ஆல்சோ இந்த பக்கமும் பாருங்க, இதுக்கு அலாங்கா தான் இந்த பாயிண்ட் O இருக்கு. அப்போ இதோட மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் இப்படி சுத்துமே தவிர்த்து இந்த இடத்துல கான்ட்ரிபியூட் பண்ணாது. ஸோ அப்போ இதுவும் வந்து கேன்சல். அப்போ பேலன்ஸ் பாருங்க, ஒரு செமி சர்க்குலர் ஆர்க் மட்டும்தான் இருக்கு. அப்போ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் ஃபார் த கம்ப்ளீட் சர்க்கிள் நம்ம ஃபார்முலா படிச்சிருப்போம், μ0I/2R. ஸோ இது வந்து half of the circle. கரெக்டா? அப்போ B is equal to half of μ0I/2R. ஸோ I நமக்கு தெரியும், R என்னன்னு தெரியும், சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். That is B is equal to 1/2 into μ0 ன்ற இடத்துல என்ன பண்ணலாம்? 4pi into 10⁻⁻7. and current I ன்ற இடத்துல 3 ampere by இங்க 2 இருக்கு. and R ன்றது radius, அது வந்து pi/10. ஓகே. இப்போ கேன்சல் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். அப்படி கேன்சல் பண்ணா pi கேன்சல் ஆயிரும். 2 2s are 4. இதுவும் கேன்சல் ஆயிரும். பேலன்ஸ் இந்த 10 வந்து நியூமரேட்டருக்கு போயிடுச்சு அப்படின்னா 30 into 10⁻⁻7 டெஸ்லான்னு வரும். or else 3 into 10⁻⁻6 டெஸ்லான்னு வரும். that is 3 micro Tesla. Option 4 is the right answer. அடுத்த question, இது கொஞ்சம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா கேர்ஃபுல்லா பார்க்கணும். A Carnot engine operating between two reservoirs has efficiency 1/3. When temperature of the cold reservoir rise by x, its efficiency decreases to 1/6. அப்போ கண்டிஷன் ரெண்டு கொடுத்திருக்காங்க. அவங்க கேட்கறது value of x if the temperature of the hot reservoir is 99 degrees Celsius. So first நம்ம given data clear-ஆ எடுக்கலாம். First conditionல efficiency வந்து 1/3ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. and high temperature T1ன்னு எடுத்துக்கலாம், low temperature T2ன்னு எடுத்துக்கலாம். So high temperature வந்து 99 degrees Celsius. பட் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது கெல்வின்ல தான் வேணும். அப்போ செல்சியஸ் எப்படி கெல்வினுக்கு மாற்றலாம்? ப்ளஸ் 273 கெல்வின். ஸோ அப்போ 99 + 273 that will be 372 கெல்வின். ஸோ இதுதான் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த ஹாட் ரிசர்வாயர். இப்போ இதே மாதிரி டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த கோல்டு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும், அவங்க தரல. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அதை நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்முலா எஃபிஷியன்சி இஸ் ஈக்குவல் டு 1 - T2/T1. ஓகே, இப்போ நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். நமக்கு T2 தான் வேணும். ஸோ இந்த சைடு கொண்டு வந்துடலாம். அப்போ T2/T1 இஸ் ஈக்குவல் டு 1 - எஃபிஷியன்சி. ஸோ எஃபிஷியன்சின்றது 1/3. தட் இஸ் T2/T1ன்றது என்னது? 372. ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இங்கே கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணலாம். அப்போ T2 இஸ் ஈக்குவல் டு கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணால் இங்கே 2/3 இன்டூ இந்த 372 ஆப்போசிட்ல வந்துடும் 372. ஓகே, அண்ட் கேன்சல் பண்ணால் திஸ் இஸ் 1 1 2 4. ஓகே, அண்ட் நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம்னா T2 இஸ் ஈக்குவல் டு 240
8 Kelvin. Okay, so இதான் temperature of the cold reservoir நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். So இதை வந்து next caseக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். So இங்க நான் எழுதுறேன் 248 Kelvin. Fine. So next condition பாருங்க, அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா temperature of the cold reservoir is raised by x. அப்போ இங்க T2 நமக்கு என்னது 248. பட் செகண்ட் கேஸ்ல இதோட ஒரு x temperature ஆட் பண்ணிருக்காங்க. அப்போ 248 plus x. அப்போ efficiency என்ன ஆயிடுச்சுன்னா decrease to 1/6ன்றாங்க. அப்போ efficiency வந்து 1/6. T1 சேஞ்ச் பண்ணிருக்காதா சொல்லல. அப்போ அதுவே எடுத்துக்கலாம். That is 372 Kelvin. Okay. So இப்போ நம்ம substitute பண்ணா that is efficiency is equal to 1 minus T2 by T1. Okay. Again T2 by T1 is equal to 1 minus efficiency ன்ற இடத்துல 1/6. இப்போ substitute பண்ணலாம். T2 ன்ற இடத்துல 248 plus x by T1 ன்ற இடத்துல 372, that is equal to cross multiply பண்ணா 5/6. So cancel பண்ணா இது வந்து 1, இது வந்து 62 னு போகும் 6th டேபிள்ல. அப்போ cross multiply பண்ணோம்னா 248 plus x is equal to 62 இந்த சைடு போயிருச்சுன்னா 5 into 62, that will be 310. Okay, அப்போ x is equal to 310 minus 248. So இதை calculate பண்ணோம்னா நமக்கு answer 62 Kelvin. So option பார்க்கலாம், option 4 is the right answer. Next question. So இது கொஞ்சம் different pattern of the question. So இந்த question ரெண்டு விதமா approach பண்ணலாம். So first one you can derive. So derive பண்ணி நீங்க long method use பண்ணலாம். Or else ஒரு short forms and tricks வந்து use பண்ணலாம். நான் இங்க short form தான் use பண்ண போறேன். So first நம்ம question பார்க்கலாம். Equivalent resistance between the adjacent corner of a regular n-side polygon of uniform wire of resistance R. So first ஒரு polygon எடுத்துக்கணும். It should have n-side. So polygon வந்து இங்க எது வேணாலும் எடுக்கலாம். You can take square, hexagon, triangle, எது வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். So இப்போ அதுக்கு equivalent resistance வந்து கண்டுபிடிக்கிறோம். Okay. So இப்போ it's your comfortable. நீங்க எந்த shape வேணாலும் எடுக்கலாம். நான் இங்க சிம்பிளா இருக்கணும்ன்றதுக்காக triangle எடுக்கிறேன். Okay. And also இதோட total resistance வந்து R னு சொல்லிருக்காங்க. So எல்லா sides ஈக்குவலா இருக்கா? அப்போ resistance ஈக்குவலா ஸ்பிளிட் ஆகும். 3 sides இருக்கு. அந்த ஒரு ரீசனால R னை எப்படி ஸ்பிளிட் பண்ண போறேன்னா R/3, R/3 and R/3. So இந்த ஒவ்வொரு length of wireலயும் இந்த resistance இருக்கு. அவங்க கேக்குறது equivalent resistance between the adjacent corners. So let us consider இது ஒரு corner A ன்னு எடுத்துக்கலாம். Okay. So adjacent னா ஒன்னு இந்த corner எடுக்கலாம் இல்ல இந்த corner எடுக்கலாம். நான் இந்த corner choose பண்ண போறேன். So இதுக்கு equivalent resistance கண்டுபிடிக்கணும். Okay. So ஒன்னு நீங்க வயரா வச்சு approach பண்ணலாம். இல்ல எனக்கு வயரா பார்க்க கஷ்டமா இருக்குன்னா நீங்க அந்த resistance கூட வரைஞ்சிக்கலாம். Okay. So அப்ப பாருங்க இந்த ரெண்டு வயருமே நமக்கு சீரிஸ்ல இருக்கு. That is டைரக்டா கனெக்ட்ல இருக்கு. கனெக்டா? அப்போ effective resistance in series Rs is equal to R1 plus R2. அப்ப R/3 plus R/3. So that will be 2R/3. Okay. So அப்போ இது ரெண்டும் சேர்ந்து நமக்கு 2R/3 னு மாறிடுச்சு. Okay. So if you want you can redraw. அப்போ இந்த இடத்துல point A இருக்கு, இந்த இடத்துல B இருக்கு. நடுவுல you have a resistance. So அது வந்து R/3. இது ரெண்டையும் combine பண்ணிட்டோம். அது நமக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 2R/3. Okay. So இப்போ இந்த ரெண்டு ரெசிஸ்டன்ஸும் parallelல இருக்கு. So parallel எழுதலாம். That is 1/RP is equal to 1/R1 ன்ற இடத்துல R/3 3 நியூமரேட்டருக்கு போயிடும். Plus அதே மாதிரி 1/2R again 3 என்ன ஆயிரும்னா நியூமரேட்டருக்கு போயிடும். So இங்க multiply divide by 2 பண்ணலாம். அப்படி multiply divide by 2 பண்ணோம்னா இங்க 6 plus 3/2R னு வரும். Okay. So அப்படியே நம்ம reciprocal பண்ணலாம். That is 2R/9. Okay. So நான் 3 sides எடுத்திருக்கேன். எனக்கு answer 2R/9 னு கிடைச்சிருக்கு. Okay. But இவங்க n side தான சொல்லிருக்காங்க. நம்ம எடுத்தது 3 side. அப்போ ஆப்ஷன்ல ஒவ்வொரு ஆப்ஷன்லயும் n ன்ற இடத்துல 3 சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம். இந்த ஆன்சரோட மேட்ச் ஆகுதான்னு பார்க்கலாம். So first option எடுத்துக்கலாம். First optionல n ன்ற இடத்துல 3 சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணும். அப்ப இங்க பாருங்க. இங்க 3 னா 3 minus 1 2. அப்போ 2R by again இங்க 3 னா 2 3s are 6, 6 minus 1 வந்து 5 வரும். So இதோட மேட்ச் ஆகல. அப்ப இது wrong. Next option B பார்க்கலாம். Option B again n ன்ற இடத்துல நமக்கு 3, 3 minus 2 வந்துட்டு 2R by n square. அப்ப 3 square 9. பாருங்க இது மேட்ச் ஆகுது. அப்போ option 2 is the right answer. Next one graph பார்க்கலாம். Figure ABCDR show the variation of force with time. Okay, graph கொடுத்திருக்காங்க. அவங்க கேக்குறது the impulse is highest ன்னு கேக்குறாங்க. So first of all அவங்க கொடுத்திருக்கிறது force time graph.
நமக்கு impulse I-நாலும் change in momentum-நாலும் ஒண்ணுதான். Okay. So change in momentum-ன்றது என்னது? Force into time. So according to Newton's second-ல நம்ம படிச்சிருப்போம். F is equal to change in momentum with respect to time-னு. அப்ப time இந்த side போயிடுச்சுன்னா change in momentum-ன்றது F into T. So இந்த மாதிரி multiply-ல இருந்துச்சுன்னா you have to take area. நம்ம area தான் எடுக்கணும். So அப்போ ஒவ்வொரு கிராஃபுக்கும் நம்ம ஏரியா எடுக்க ஆரம்பிக்கலாம். So first இந்த கிராஃப் எடுத்துக்கலாம். Okay. So இந்த கிராஃப் பாருங்க. நமக்கு இங்க ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளா நம்ம பிரிச்சுக்கலாம். ஸோ இது ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள், இது ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள். ஓகே. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஏக்கு நான் பார்க்குறேன், ஏரியா நான் பார்க்கணும். ஏரியா தான் நமக்கு வந்து இம்பல்ஸ். ஸோ ஹாஃப் இன்டூ டோட்டலாக இங்கேருந்து இது வரைக்கும் 1 செகண்ட். ஸோ இங்கே ஹாஃப் அப்படின்னும் போது நமக்கு ஹாஃப் செகண்ட் தான் இருக்கும். கரெக்டாக? ஸோ இட்ஸ் அ ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள். ஸோ அதோட ஏரியா எடுக்கலாம். தட் இஸ் ஹாஃப் இன்டூ பேஸ் இன்டூ ஹைட். ஸோ ஹாஃப் இன்டூ பேஸ்ன்ற இடத்துல 1/2, ஹைட்ன்ற இடத்துல 0.5. ஓகே. அதே மாதிரி தான் இந்த பக்கமும் இருக்கு. ஹாஃப் இன்டூ பேஸ் இன்டூ ஹைட். ஸோ எகெயின் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணலாம், இல்லைனா சிம்பிளா இன்டூ 2 போட்டுக்கலாம். அப்போ 2 கேன்சல் ஆயிரும். அப்போ 0.5/2 நமக்கு 0.25 நியூட்டன் செகண்ட். ஓகே. ஸோ இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஒனோட இம்பல்ஸ். ஓகே. இதே மாதிரி நம்ம செகண்ட் ஒன் பார்க்கலாம், விச் இஸ் ஃபார் பி. ஸோ பி வந்து இங்க இருக்கு. ஓகே. ஸோ இது சிம்பிள், இது ரெக்டாங்கிள் இருக்கு. அப்போ இது ஏரியா பார்க்கணும். ஏரியா இஸ் ஈக்குவல் டு லென்த் இன்டூ பிரெத். அப்போ 2 into 0.5 that will be 1 Newton second. So இது வந்து செகண்ட் ஒனோடது. ஓகே. அண்ட் நெக்ஸ்ட் நம்ம சி இது பார்க்கலாம். சி யோடது பாருங்க. இது வந்து again ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள். ஸோ அப்போ ஏரியா பார்க்கலாம். ஏரியா இஸ் ஈக்குவல் டு ஹாஃப் இன்டூ பேஸ்ன்ற இடத்துல 1, ஹைட்ன்ற இடத்துல 0.75. ஓகே. அப்போ இது கால்குலேட் பண்ணுனா 0.375 வரும். ஸோ திஸ் இஸ் தேர்ட் ஒன். ஓகே. And last one நம்ம Dக்கு பார்க்கலாம். So for D, again இது வந்து right angle triangle தான். So area A is equal to half into base in இடத்துல 2, height in இடத்துல 0.5. Again 2 cancel ஆயிடுச்சுனா which is 0.5 Newton second. Okay. அப்போ பாருங்க இருக்கிறதுல எதுக்கு greatest-ஆ இருக்கு? Bக்கு தான் greatest-ஆ இருக்கு. Fine. So அப்போ figure Bக்கு தான் greater-ஆ இருக்கு. அப்போ option 3 is the right answer. Next theory question. A coil is placed in a magnetic field such that plane of a coil is perpendicular to the direction of magnetic field. The flux through a coil can be changed. So flux வந்து எதோட match ஆகுதுன்னு கேக்குறாங்க. That is magnetic flux. First அதோட formula எடுத்துடலாம். Flux is equal to B dot A ன்னு சொல்லுவோம். Suppose number of turns தான் இருந்துச்சு அப்படின்னா NBA dot product இருக்கிறனால we can take cos theta. So இதுதான் magnetic flux. Okay. So இதெல்லாம் match ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். அவங்க என்ன சொல்றாங்க, எப்போ வந்து magnetic flux வந்து சேஞ்ச் ஆகும்னு கேக்குறாங்க. ஓகே. ஸோ பை சேஞ்சிங் த மேக்னிடியூட் ஆஃப் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட், B யோட வேல்யூ சேஞ்ச் பண்ணா ஃப்ளக்ஸ் சேஞ்ச் ஆகும்னு சொல்றாங்க. அது கரெக்ட் தான். ஓகே. ஸோ அப்போ A வந்து ரைட். நெக்ஸ்ட் B பார்க்கலாம். பை சேஞ்சிங் த ஏரியா ஆஃப் த காயில் வித்தின் த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட், அகெயின் A சேஞ்ச் பண்ணாலும் ஃப்ளக்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகும். அதுவும் வந்து ரைட் தான். நெக்ஸ்ட் C பார்க்கலாம். By changing the angle between direction of a magnetic field and plane of coil. Again, theta change பண்ணா flux change ஆகுன்றாங்க. அதுவும் கரெக்ட் தான். ஓகே. நெக்ஸ்ட் D பார்க்கலாம். By reversing the magnetic field direction without changing its magnitude. ஸோ நமக்கு magnetic fieldோட direction மாத்துறாங்க. ரொம்ப சிம்பிள். இப்போ magnetic fieldோட direction மாறுது அப்படின்னா நம்ம ஒரு மைனஸ் போடுவோம். பட் அந்த மைனஸ் ஃப்ளக்ஸை பெருசா வந்து சேஞ்ச் பண்ணாது. ரீசன், ஃப்ளக்ஸ் இஸ் அ ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி, வேல்யூ மட்டும் தான் பார்ப்போம். பட் எது வந்து சேஞ்ச் ஆகும்னா இன்டியூஸ் EMF தான் நமக்கு சேஞ்ச் ஆகும். அங்கதான் எஃபெக்ட் வரும். ஓகே. ஸோ அப்போ இங்க மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டோட டைரக்ஷன் சேஞ்ச் பண்ணா இங்க மைனஸ் வரும். தட் வில் நாட் எஃபெக்ட் த மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ். அது இன்டியூஸ் EMF தான் எஃபெக்ட் பண்ணும். அப்போ டி வந்து ராங். அப்போ ரைட்டான ஆப்ஷன் ABC இதெல்லாம் மேட்ச் ஆகிற மாதிரி இருக்கணும். ஆப்ஷன் 2 இஸ் த ரைட் ஆன்சர். Next one, in an amplitude modulation, a modulating signal having an amplitude of X is superimposed with a carrier signal of amplitude Y in first case. Okay, so first given data எடுத்துக்கலாம். First caseல வந்து amplitude signal AM வந்துட்டு X னு சொல்லிருக்காங்க. அதே மாதிரி carrier AC வந்துட்டு Y னு சொல்லிருக்காங்க. Okay, next and then in second case same modulating signal is superimposed. அப்போ modulated wave அப்படியே தான் இருக்கு. அப்போ AM வந்து இங்க X தான். AC மட்டும் மாறி இருக்கு. அது வந்து 2Y னு சொல்றாங்க. So that is 2Y. அவங்க என்ன கேக்குறாங்க, the ratio of modulation index in the two cases கேக்குறாங்க. So first of all, modulation index ஓட formula mu is equal to AM by AC. Okay, first substitute பண்ணலாம். First one க்கு mu1 is equal to AM ன்ற இடத்துல நமக்கு X இருக்கு.
AC ன்ற இடத்துல y இருக்கு. Okay. And அதே மாதிரி second one பார்க்கலாம். mu2 is equal to x by நமக்கு 2y னு வருது. So ரெண்டுத்துக்கும் ரேஷியோ எடுக்கலாம். So இது ரெண்டுமே கேன்சல் ஆயிரும். 2 வந்து நியூமரேட்டருக்கு போயிடும். அப்போ 2 by 1. That is 2:1. Option 1 is the right answer. அடுத்த theory question பார்க்கலாம். First statement. Two metallic spheres are charged to the same potential. One of them is hollow and another is solid. Okay. So ரெண்டு sphere எடுத்திருக்காங்க. ஒன்னு வந்து hollow, இன்னொன்னு வந்து solid. So hollowனா உள்ள வந்து empty-ஆ இருக்கும். நம்ம கொடுக்குற charges எல்லாமே surface-ல தான் வந்து resign ஆயிருக்கும். Okay. அதே வந்து solid sphere-ல வந்துட்டு உள்ளேயும் charges இருக்கும் and surface-லயும் வந்து charges இருக்கும். Okay. So இப்போ அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா both have the same radii னு சொல்லிருக்காங்க. இப்போ என்ன சொல்றாங்க solid sphere will have lower charge than the hollow sphere னு சொல்றாங்க. இது வந்து தப்பு. ஏன் அப்படின்னா hollow sphere-ல surface-ல மட்டும்தான் இருக்கும். But solid sphere-ல உள்ளேயும் இருக்கும். And also நமக்கு charges எந்த அளவுக்கு resign ஆயிருக்குன்றது potential depend பண்ணி இருக்கு. அப்ப இந்த statement வந்து தப்பு. Okay. அதே reason பார்க்கலாம். Capacitance of a metal sphere depend upon the radii. That is, எனக்கு ஒரு spherical formல ஒரு capacitor இருக்கு. அதோட capacitance depends on the radius னுன்றாங்க. So capacitance ஓட formula எடுக்கலாம். For the sphere, that is C is equal to 4 pi epsilon naught R. Correct? அப்ப இங்க radius இருக்கு. C depends on R. So அப்ப reason வந்து right. அப்போ A is false and R is true. Option 1 is the right answer. Next, இதுவும் theory type question தான். The ratio of average electric energy density and total average energy density of an electromagnetic wave. So first of all, total energy density ஓட formula வந்து average energy density of the electric plus average energy density of the magnetic. Okay. So this represent electric, this represent magnetic field. But நமக்கு mathematically ரெண்டுத்தோட வேல்யூ ஈக்குவலா தான் இருக்கும். அப்போ இது UE plus UE, அப்போ நமக்கு twice UE னே எழுதிக்கலாம். So this is U total. Okay. So இப்போ உங்க ரிலேஷன் எப்படி கேட்டிருக்காங்க? Ratio of the average electric energy and total னு கேட்டிருக்காங்க. அப்போ இது denominatorல போட்டும் அப்போ reform பண்ணா 1/2 is equal to UE by U total. Okay. அப்ப answer வந்து 1/2. Option 4 is the right answer. அடுத்த question. The Young's modulus of a steel wire of length 6 meter and cross-sectional area 3 millimeter square. So first given data எடுக்கலாம். Length L ன்றது 6 meter. அப்ப area A is equal to 3 millimeter square na into 10 power minus 6 meter square. Okay. Is 2 into 10 power 11. So Young's modulus கொடுத்திருக்காங்க. Y is equal to 2 into 10 power 11. இப்போ என்ன சொல்றாங்கன்னா the wire is suspended from its support on a given planet. A block of mass 4 kg is attached to the free end of a wire. The acceleration due to gravity on the planet is 1/4 of value on Earth. So இது வந்து வேற பிளானட்ல இந்த செட்டப் வச்சிருக்காங்க and also அந்த வயர்ல இருந்து ஒரு block of mass m வந்து கனெக்ட் பண்ணிருக்காங்க. So அதோட mass வந்து 4 kg and also acceleration due to gravity g வந்து 1/4 of Earth ன்னு தெரிஞ்சிருச்சு. Okay. So இது வந்துட்டு g for the planet, இது g for the Earth. இப்போ அவங்க கேட்கறது elongation, that is change in length கேட்குறாங்க. First நம்ம formula எடுக்கலாம். That is Young's modulus is equal to stress by strain. So stress in இடத்துல force by area வந்துரும். Strain in இடத்துல change in length by original length, இது numeratorக்கு போயிடும். And also இங்க என்ன force act ஆகுது? Gravitation force தான் act ஆகுது. அப்போ mgl by a into change in length. நமக்கு change in length தான் வேணும். So reform பண்ணலாம். Change in length is equal to mgl by a into Young's modulus. So substitute பண்ணலாம். m ன்ற இடத்துல 4 இருக்கு. g ன்ற இடத்துல 1/4 of acceleration due to gravity on earth வந்து 10 ன்னு எழுதிக்கலாம். Next l வந்து 6 by a ன்ற இடத்துல 3 into 10 power minus 6 and y ன்ற இடத்துல 2 into 10 power 11. Okay. So இப்போ நம்ம calculate பண்ணலாம். இங்க 2 3s are 6. அப்போ இது வந்து cancel ஆயிரும். 4 4 cancel ஆயிரும். பேலன்ஸ் பார்க்கலாம். மேல 10 power 1 இருக்கு. So 10 power 1 by இங்க minus 6 plus 11 நமக்கு வந்து 10 power 5. and இது மேல போச்சுனா minus 5 ஆயிரும். That is 10 power minus 4 meter. Okay. So you can write it as 0.1 into 10 power minus 3 meter. அதாவது 0.1 millimeter. Okay. Option 3 is the right answer. அடுத்த question. இந்த question பார்க்கறது பெருசா தெரியும், but simple logic தான். என்ன சொல்றாங்கன்னா for 3 low density gas A, B, C pressure versus temperature graph are plotted.
while them are at constant volume. So constant volume சொல்லிட்டாங்க. அப்ப isochloric process. அப்போ according to ideal gas equation PV is equal to nRT ன்னு எழுதுவோம். So இங்க nR is a constant, அது விட்டுறலாம். இப்போ வால்யூமும் கான்ஸ்டன்ட்டாங்க. அப்போ P is proportional to T. ஓகே, அவங்க கேட்கறது the temperature corresponding to point K கேட்குறாங்க. இப்போ பாயிண்ட் Kல டெம்பரேச்சர் கேட்குறாங்க. ரொம்ப சிம்பிள். பாயிண்ட் Kல ப்ரெஷர் என்னது? ப்ரெஷர் வந்து 0. அப்போ ப்ரெஷர் 0னா அல்டிமேட்டா நமக்கு டெம்பரேச்சரும் 0. பட் நம்ம SI யூனிட்ல தான் எழுதுவோம். அப்போ நமக்கு 0 கெல்வின்னு வரும். பட் இவங்க செல்சியஸ்ல கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அப்போ ரொம்ப சிம்பிள். நம்ம 0 டிகிரி செல்சியஸ் அப்படின்னா 273 கெல்வின்னு சொல்லுவோம். அப்போ அப்படியே ஆப்போசிட் 0 கெல்வின் அப்படின்னாங்கன்னா மைனஸ்ல போகும். அப்போ -273 டிகிரி செல்சியஸ். அப்போ இங்க 0 கெல்வின் இருக்கு. தட் இஸ் -273 டிகிரி செல்சியஸ். Option 1 is the right answer. அடுத்த theory question. First statement பார்க்கலாம். For measuring the potential difference across a resistance of 600 ohm, the voltmeter with resistance 1000 ohm will be preferred over voltmeter with resistance 4000 ohm. So என்ன சொல்றாங்கன்னா, you have a resistance and the resistance value வந்து 600 ohm. அதுக்கு potential difference கண்டுபிடிக்கணும். So I'm going to choose a voltmeter. So voltmeter நமக்கு ரெண்டு இருக்கு. First one அதோட internal resistance 1000 ohm. Second one ஓட internal resistance வந்து 4000. So அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா 1000 ohmல இருக்க voltmeter தான் அதிகமா ப்ரிஃபர் பண்ணுவோம் than 4000 சொல்றாங்க. இது வந்து தப்பு. எப்பவுமே ஒரு வோல்ட்மீட்டருக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகம்னா அதோட சென்சிட்டிவிட்டி வந்து அதிகமாகும். அப்போ நம்ம அதிகமா ப்ரிஃபர் பண்றது 4000 ohm வோல்ட்மீட்டர் தான். ஸோ இவங்க அப்படியே மாத்தி கொடுத்துருக்காங்க, which is wrong. ஓகே, ஸோ இப்போ இதோட ரீசன் பார்க்கலாம். Voltmeter with high resistance will draw small current than voltmeter with the lower resistance. இது வந்து கரெக்ட் தான். பிகாஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமானா கரண்ட் வந்து கம்மியா தான் இருக்கும். அப்போ A வந்து wrong, B is right. அப்போ மேட்ச் ஆகிற மாதிரி ஆப்ஷன் பார்க்கலாம். ஆப்ஷன் 1 is the right answer. அடுத்த question. The threshold frequency of a metal is F0. When the light of frequency 2F0 is incident on a metal plate, the maximum velocity of a photoelectrons is V1. Okay, so first condition எடுக்கலாம். நமக்கு threshold frequency வந்து F0 னு சொல்லியிருக்காங்க. Incident ஆகிற frequency வந்து 2F0 and inject ஆகிற photoelectrons ஓட velocity V1. So இதே மாதிரி second case இருக்கு. When the frequency of incident radiation is increases to 5F0. So 5F0 க்கு incident frequency increase ஆயிருக்கு. Maximum velocity of photoelectrons வந்து V2. But threshold frequency அப்படியே தான் இருக்கும். Okay, so இப்போ substitute பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். That is energy E is equal to work function plus kinetic energy. Okay, so energy ன்ற இடத்துல நம்ம h nu எழுதிக்கலாம். Work function ன்ற இடத்துல h nu naught. Kinetic energy க்கு பதிலா half mv square. Okay, அப்படியே நம்ம substitute பண்ணலாம். First oneக்கு h nu ன்ற இடத்துல 2f0 that is equal to hf0, that is threshold frequency க்கு பதிலா f0 substitute பண்ணிருக்கோம். 1/2 m v1 square. Okay, so next இந்த term அப்படியே இங்க கொண்டு போயிட்டோம்னா நம்ம 2hf0 minus hf0 that is equal to half m v square. Okay, and also இதை நம்ம calculate பண்ணா hf0 is equal to half m v1 square. Okay, so this is equation number 1 ன்னு எடுத்துக்கலாம். இதே மாதிரி second case நம்ம approach பண்ணலாம். Second one பாருங்க, இனிஷியலா இருக்கிற frequency மட்டும்தான் மாறி இருக்கு. Okay, so அப்ப அதே மாதிரி ஃபார்முலா எடுக்கலாம். h frequency ன்ற இடத்துல 5f0 that is equal to h threshold frequency ன்ற இடத்துல f0 plus half m v2 square. Okay, and also hf0 opposite போச்சுன்னா already இங்க 5 இருக்கு. 5 minus 1 4 ஆயிரும். அப்போ 4hf0 is equal to half m v2 square. This is equation number 2 ன்னு எடுத்துக்கலாம். இப்போ அவங்க என்ன கேட்குறாங்க, ரேஷியோ ஆஃப் v1 by v2 தான் கேட்குறாங்க. அப்போ ரெண்டுத்தையும் டிவைட் பண்ணால் நமக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிரும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் எடுத்துக்கலாம். தட் இஸ் half m v1 square is equal to hf0 and அதே மாதிரி half m v2 square is equal to 4hf0. ஓகே, ஸோ அப்போ ரேஷியோ எடுக்கலாம். hf0 கேன்சல் ஆயிரும். half m கேன்சல் ஆயிரும். இந்த ஸ்கொயர் ஆப்போசிட்ல போச்சுன்னா ரூட். அப்போ v1 by v2 is equal to 1 by root 4 னு வரும், which is 1 by 2. அப்போ option 1 is the right answer. Next theory question. Choose the correct statement about the Zener diode. So first one பார்க்கலாம். It works as a voltage regulator in reverse bias
and behave like a simple PN junction in a forward bias. So இது வந்து correct தான், because Zener diode வந்து reverse bias தான் நல்லா work ஆகும். So அதுல வந்து voltage regulator இருக்கும், forward biasல simple PN junction தான் இருக்கும். அப்போ option 1 is the right answer. So அடுத்த question இது கொஞ்சம் careful step by step பார்க்கணும். As shown in the figure, a block of mass 10 kg lying on a horizontal surface is pulled by a force F acting at an angle 30 degree with horizontal. So a block of mass M இருக்கு, அதுக்கு வந்து ஒரு force கொடுக்குறாங்க, making an angle 30 degree. இப்போ அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, for coefficient of static friction 0.25, the block will just start to move for the value of F. Okay, so நமக்கு வந்து just start to move அப்பதான் start ஆகுது. So எப்போ வந்து start ஆகுனா, நமக்கு applied force friction force பக்காவா ஈக்குவலா இருக்கும்போது. So இந்த கண்டிஷனை தான் நம்ம அப்ளை பண்ண போறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து according to free body diagram equations வந்து எடுக்கலாம். First நமக்கு force இப்படி இருக்கு. So நமக்கு horizontalல angle make பண்ணுது. அப்போ இது வந்து F cos theta and இதுக்கு perpendicular இருக்குது F sin theta. And also நமக்கு block of mass M அப்போ கண்டிப்பா gravitation force கீழே இருக்கும். And also it's a surface, அப்போ கண்டிப்பா normal force மேல இருக்கும். And friction force வந்து opposite இந்த directionல act ஆகும். Friction force ஓட formula mu n. Okay, so இப்போ equate பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். இங்க upward பாருங்க, நமக்கு n plus F sin theta is equal to downward என்ன இருக்கு, gravitation force mg. So இது oppositeல கொண்டு போயிட்டோம்னா n is equal to mg minus F sin theta. Okay, so இப்போ equate பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். That is applied force friction force equal இருக்கணும். So applied force என்னது, நமக்கு F cos theta தான் இருக்கு, that is horizontal. அப்ப எழுதும்போது F cos theta that is equal to நமக்கு friction force. So friction formula வந்து coefficient of static friction into normal. So normalக்கு நம்ம formula தெரியும், so substitute பண்ணலாம். F cos theta is equal to coefficient of static into normal அப்படின்றது mg minus F sin theta. So இப்போ substitute பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். So F ன்றது நமக்கு தெரியாது, constant. Cos வந்து 30, cos 30ன்றது root 3 by 2 that is equal to coefficient of static friction 0.25 கொடுத்திருக்காங்க. If we want நம்ம 1 by 4 எழுதிக்கலாம், அப்போ சிம்பிளா இருக்கும். Mass ன்ற இடத்துல 10, G ன்ற இடத்துல 10 எடுத்துக்கலாம். Again minus F, sin 30 வந்து 1 by 2. Okay, so இப்போ பார்க்கலாம். இந்த சைடு நமக்கு 1 and 2 இங்க cancel ஆயிரும். Balance root 3 F is equal to இந்த 2 உள்ள போயிருச்சுன்னா 100 by 2 நமக்கு 50 minus again F into 2 into 2 வந்து 4 மாறிடும். கரெக்டா? And இந்த F oppositeல கொண்டு வந்துடலாம். அப்போ root 3 F plus F by 4 that is equal to 50 வரும். Okay, 1 by 4 அப்படின்றது 0.25 and root 3ன்றது 1.732. So 1.732 F plus நமக்கு 0.25 F is equal to 50. So இதை நம்ம calculate பண்ணோம்னா force வந்து approximate 25.22 Newton கிடைக்கும். So இதுக்கு அப்புறம் calculation நீங்க எப்படி வேணாலும் போட்டுக்கலாம். So அப்போ ஆப்ஷனோட செக் பண்ணி பார்க்கலாம். Option 1 is the right answer. அடுத்த question பார்க்கலாம். For a body projected at an angle with the horizontal from the ground, choose the correct statement. Okay, ஒரு ஆப்ஜெக்டை கிரவுண்ட்ல இருந்து த்ரோ பண்றாங்க. ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து இதுக்கு மேட்ச் ஆகுதுன்னு கேட்குறாங்க. ஓகே, லெட் அஸ் கன்சிடர் யூ ஹேவ் அ ஆப்ஜெக்ட், அது ஒரு வெலாசிட்டியில த்ரோ பண்றாங்க, மேக்கிங் அன் ஆங்கிள் தீட்டா. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் இவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கலாம் பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், கிராவிடேஷன் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இஸ் மேக்ஸிமம் அட் ஹையஸ்ட் பாயிண்ட். ஸோ இது வந்து கரெக்ட் தான், ஏன்னா மேக்ஸிமம் பாயிண்ட்ல ஹைட் வந்து மேக்ஸிமம். கரெக்டா? ஸோ இந்த இடத்துல மட்டும்தான் ஹைட் மேக்ஸிமமா இருக்கும். பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜின்றது mgh. அப்போ ஹைட் மேக்ஸிமமா இருந்தா பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி மேக்ஸிமமா இருக்கும். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்ட். செகண்ட் ஒன்னும் பார்க்கலாம். ஹாரிசான்டல் காம்பனன்ட் ஆஃப் த வெலாசிட்டி ஜீரோன்றாங்க. இது வந்து தப்பு, ஏன்னா ஹாரிசான்டல் வெலாசிட்டி u cos theta நமக்கு இருக்கும், வெர்டிக்கல் காம்பனன்ட் தான் ஜீரோ ஆகும். நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஒன் பாருங்க. வெர்டிக்கல் காம்பனன்ட் ஆஃப் த மொமெண்டம் இஸ் மேக்ஸிமம் அட் த ஹையஸ்ட் பாயிண்ட்ன்றாங்க. கிடையாது, பிகாஸ் இந்த இடத்துல வெர்டிக்கல் வெலாசிட்டி ஜீரோ ஆயிடுச்சா, அப்போ வெலாசிட்டி கம்மியாயிரும். வெலாசிட்டி கம்மியாயிடுச்சுன்னா மொமெண்டம் இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் இன்டூ வெலாசிட்டி. ஸோ வெலாசிட்டி கம்மியாயிடுச்சுன்னா மொமெண்டமும் கம்மியாயிரும். அப்போ இதுவும் தப்பு. ஃபோர்த் ஒன், கைனடிக் எனர்ஜி ஜீரோ அட் த ஹையஸ்ட் பாயிண்ட் இருக்காங்க. இதுவும் தப்பு தான், பிகாஸ் ஹையஸ்ட் பாயிண்ட்ல நமக்கு வெலாசிட்டி மினிமமா இருக்கு, தட் இஸ் u cos theta. அப்போ கைனடிக் எனர்ஜி மினிமமா இருக்கும், அது ஜீரோ ஆகாது. ஸோ ஃபோர்த் ஸ்டேட்மெண்ட்டும் தப்பு தான். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் இஸ் அ ரைட் ஒன்.
Question பார்க்கலாம். Two objects A and B are placed at 15 cm and 25 cm from the pole in front of a concave mirror having radius of curvature 40 cm. So என்ன சொல்றாங்கன்னா ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட்டா கான்கேவ் மிரர் முன்னாடி வச்சிருக்காங்க. அதோட radius of curvature கொடுத்திருக்காங்க. Next என்ன கேக்குறாங்கன்னா the distance between the images formed by the mirror. So distance between the images கேக்குறாங்க. So first of all image in the positionல form ஆயிருக்குன்னு பார்க்கணும். இவங்க radius of the curvature கொடுத்திருக்காங்க. அதை வச்சு focal length கண்டுபிடிக்கலாம். F is equal to R by 2. So R என்றது 40 by 2 that will be 20. Focal length of the concave வந்துட்டு 20 cm. Okay. But correct sign convention படி எடுக்கணும். எப்பவுமே concave அப்படின்னாங்கன்னா focal length வந்து negative. And object distance U வந்து எப்பவுமே நெகட்டிவ்ல தான் எடுப்போம். அப்போ கேசஸ் மாதிரி எடுத்துக்கலாம். So first one வந்து A, second one வந்து B. So first one ஓட object distance பாருங்க. Object distance வந்து 15 cm minus 15 cm ன்னு எடுத்துக்கலாம். And B ஓடது வந்து 25 cm. அப்போ minus 25 cm. And ரெண்டுத்துக்குமே focal length வந்து common. இப்போ இதுக்கு V1 நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். இதுக்கும் V2 நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். Okay, so first one A mirrorக்கு பார்க்கலாம். Formula for the mirror 1 by F is equal to 1 by V plus 1 by U. So நமக்கு V தான் வேணும். அப்போ இதான் opposite கொண்டு போயிடலாம். அப்போ 1 by F minus 1 by U is equal to 1 by V. இப்போ substitute பண்ணலாம். 1 by F ன்ற இடத்துல minus 20 minus 1 by U ன்ற இடத்துல minus 15. That is equal to 1 by V. Okay. So அப்போ நம்ம calculate பண்ணலாம். அப்படி calculate பண்ணா minus minus இங்க plus ஆயிரும். அப்போ minus 1 by 20 plus 1 by 15 that is equal to 1 by V. Okay. அப்போ நம்ம இங்க cross multiply பண்ணலாம். அப்படி பண்ணலாம் நமக்கு denominatorல 60 LCM எடுக்கணும். அப்படி எடுத்தோம்னா நமக்கு இங்க வந்து minus 3 plus 4 னு வரும். That is equal to 1 by V. So இங்க வந்து நமக்கு 1 by 60 is equal to 1 by V னு கிடைக்கும் which is V1. அப்போ V1 அப்படின்றத 60 cm தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். Okay. So இப்போ எழுதிடலாம். V1 is equal to 60 cm. Okay. So அப்போ first object ஓட image வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். Next இதே மாதிரி second objectக்கு நம்ம பார்க்கலாம். So for the B. Okay. And இங்க object distance வந்து 25 cm. F நமக்கு தெரியும். V கண்டுபிடிக்கிறோம். Again 1 by F minus 1 by U is equal to 1 by V. Substitute பண்ணலாம். 1 by minus 20 minus of 1 by minus 25 is equal to 1 by V. So minus minus plus ஆயிரும். அப்போ minus 1 by 20 plus 1 by 25 that is equal to 1 by V. So இப்போ நம்ம calculate பண்ணோம் அப்படின்னா minus 5 plus 4 by 100 னு வரும். That is equal to 1 by V. So minus 5 plus 4 வந்து minus 1. அப்போ reciprocal பண்ணா V is equal to minus 100 cm. Okay. So இங்க minus plus என்ன represent பண்ணுதுன்னா object இருக்க சைட்ல image கிடைச்சிருக்கு. That is real and inverted. அதனால தான் இது நமக்கு நெகட்டிவ்ல கிடைச்சிருக்கு which is V2. So இது வந்து real and inverted. இது நமக்கு first one வந்து பாசிட்டிவ்ல கிடைச்சிருக்கு. That means அது வந்து virtual and erect. Okay. So அப்போ ஒரு mirror இருக்குன்னா ரெண்டுமே opposite sideல இருக்கு. That is இப்போ let us consider எனக்கு concave mirror இங்க இருக்குன்னா V1 எனக்கு right side கிடைச்சிருக்கு. அதே V2 வந்து நமக்கு left sideல கிடைச்சிருக்கு. Okay. So இது V1 இது வந்து V2. Okay. இப்போ அவங்க என்ன கேக்குறாங்க? Distance between the image தானே கேக்குறாங்க. அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம add தான் பண்ண முடியும். V1 ஓட distance வந்து 60. V2 ஓட distance மட்டும் பார்த்தோம்னா 100 தான். Minus represents its real and inverted. அப்போ distance பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெண்டுத்தையும் add பண்ணலாம். That is equal to 60 plus 100 that will be 160 cm. அப்போ ஆப்ஷன் பார்க்கலாம். ஆப்ஷன் 3 is the right answer. அடுத்த செக்ஷன் B ல இருந்து questions பார்க்கலாம். So அதுல first question, a force F is equal to 5 plus 3y square act on a particle in y direction where F is in Newton and y is in meter. இப்போ என்ன கேக்குறாங்கன்னா the work done by the force during the displacement y is equal to 2 meter to y is equal to 5 meter. So first of all force வந்து equation கொடுத்திருக்காங்க. F is equal to 5 plus 3y square. இப்போ அவங்க வந்து work கேக்குறாங்க. So இந்த மாதிரி equation formatல கொடுத்திருந்தாங்கன்னா we have to integrate. அப்போ work is equal to integrating F with respect to displacement. So y axisல இருக்கறனால dy னு எழுதிக்கலாம். ஓகே, இப்போ அப்படியே substitute பண்ணலாம். That is work is equal to integrating F ன்ற இடத்துல 5 plus 3y square into dy and limit வந்து நம்ம substitute பண்ணணும். So lower limit வந்து 2, upper limit வந்து 5. That is initial final எடுத்திருக்கோம். இப்போ integrate பண்ணலாம். Work is equal to 5y plus 3y cube by 3. So 3 cancel ஆயிரும். And limit வந்து substitute பண்ணலாம். இங்க வந்து 2, இங்க வந்து 5. Okay.
Okay, next இப்போ நம்ம reform பண்ணலாம். இங்க reform பண்ணோம்னா W is equal to 5y plus y cube limit வந்து நமக்கு lower limit to upper limit 5. So எப்பவுமே upper limit minus lower limit தான். அப்போ substitute பண்ணலாம். Work is equal to 5 into 5 plus 5 cube. So இது வந்து upper limit minus நமக்கு lower limit, that is 5 into 2 plus நமக்கு 2 cube வரும். So இங்க calculate பண்ணனா 5 5s are 25 plus 5 cube ன்றது 125 add பண்ணோம்னா 115 வரும் minus இங்க 5 2s are 10 plus 2 cube வந்து நமக்கு 8 வரும். So அப்போ 150 minus 18, that will be 132 joule. So அப்போ நமக்கு answer இங்க 132. அடுத்த question, but இது கொஞ்சம் diagrammatic approach பண்ணும். For a train engine moving with the speed 20 meter per second, the driver must apply brake at the distance of 500 meter before the station for the train to come to rest. Okay, let us consider இதுதான் railway station. இங்க வந்து ஒரு particular distance, அந்த distance வந்து 500 மீட்டர்னு எடுத்துக்கலாம். கரெக்டா இந்த பொசிஷன்ல இருக்கும்போது he should apply a brake. அப்பதான் ட்ரெயின் வந்து ஸ்டேஷனுக்கு வரும்போது ரெஸ்ட்ல நிற்கும். கரெக்டா? அப்ப ரெஸ்ட்ல வருதுன்னா ஃபைனல் வெலாசிட்டி 0. இனிஷியலா ட்ரெயின் வந்து 20 மீட்டர் per secondல மூவ் ஆயிருக்கு. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் இப்போ அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா, if the brakes were applied at half of the distance, the train engine would cross the station with the speed root x. and x என்னன்னு கேட்குறாங்க. ஸோ இட்ஸ் அ செகண்ட் கண்டிஷன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன்ல இருந்து நம்ம ஈக்குவேஷன் எடுக்கலாம். நமக்கு distance and speed கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ we can take v square minus u square equal to 2as. ஓகே, so final velocity 0 minus u ன்ற இடத்துல 20 square, that is equal to 2a, distance ன்றது 500. okay, so அப்ப நீங்க calculate பண்ணலாம். இங்க நமக்கு 400, that is equal to a into 1000 நமக்கு வரும். okay, so 1000 oppositeல போச்சுன்னா நமக்கு இங்க 0 0 first cancel ஆயிரும். balance 4 by 10 is equal to a னு கிடைக்கும். that is 2 by 5, that is deceleration 2 by 5 meter per second square is equal to a னு கிடைக்கும். So we found the deceleration. இப்போ next condition அவங்க என்ன கொடுக்குறாங்க, எனக்கு 500 மீட்டர்ல பிரேக் அப்ளை பண்ணாம எனக்கு கரெக்டா half of the distance. So half of the distance தான் 250 மீட்டர்ல தான் பிரேக் வந்து அப்ளை பண்றாங்க. அப்போ கண்டிப்பா ட்ரெயின் ஸ்டேஷன்ல வந்து ஸ்டாப் ஆகாது. அப்போ நமக்கு ஸ்டேஷன்ல கிராஸ் பண்ற வெலாசிட்டி என்னன்னு கேட்குறாங்க. ஓகே, ஸோ அப்பவும் ட்ரெயினோட ஸ்பீட் வந்து 20 மீட்டர் per second தான். டிஸ்டன்ஸ் வந்து இப்போ 250 மீட்டர். ஸ்டேஷனை கிராஸ் பண்ணும்போது வெலாசிட்டி என்னன்னு கேட்குறாங்க. இப்போ அப்ரோச் பண்ணலாம். எகெயின் v ஸ்கொயர் மைனஸ் u ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 2as. ஸோ ஸ்டேஷனை கிராஸ் பண்ணும்போது வெலாசிட்டி வந்து vன்னு எடுத்துக்கலாம். அண்ட் u வந்து 20 ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு 2. ஏன்ற இடத்துல மைனஸ் 2 by 5. ஏ மைனஸ்னா இட்ஸ் டீஸ்லரேட்டிங். கரெக்டாக வெலாசிட்டி வந்து கம்மியாகுது. அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் வந்து 250. ஓகே, இப்போ கேன்சல் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். அப்படி கேன்சல் பண்ணால் this is 1 and this is 50. 2 2s are 4. 4 into 50 வந்துட்டு நமக்கு 200. ஸோ மைனஸ் 200. இங்கே வந்து v ஸ்கொயர் ப்ளஸ் நமக்கு இங்கே வந்துட்டு 400 வரும். அண்ட் இது ஆப்போசிட்டில் போச்சுன்னா v ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் 200 ப்ளஸ் 400. that will be 200. இங்கே v ஸ்கொயருக்கு பதில் ரூட் எடுத்துக்கலாம். அப்போ நமக்கு 10 root 2னு வரும். ஓகே, பட் அவங்க வந்து ஹோல் ரூட்டுக்குள்ளேயே தான் இருக்கு. அப்போ ரூட்டுக்குள்ளே இருக்குன்னா ரூட் 200 நம்ம எடுத்துக்கலாம். அப்போ எக்ஸ்ன்ற இடத்துல 200. Next one, nucleus A having Z is equal to 17 and equal number of protons and neutrons has 1.2 mega electron volt binding energy per nucleon. So nucleus A யோட binding energy per nucleon தான் கொடுத்திருக்காங்க. So binding energy by nucleon னா binding energy by mass number. So first இந்த நியூக்ளியஸ்க்கு மாஸ் நம்பர் கண்டுபிடிக்கணும். இவங்க புரோட்டான்ஸும் நியூட்ரான்ஸும் ஈக்குவல்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நியூக்ளியான் இஸ் ஈக்குவல் டு Z பிளஸ் Nன்னு சொல்லுவோம். ஸோ அவங்க என்ன சொல்றாங்க, Z N ஈக்குவல்ன்றாங்களா, அப்போ 2 times Zன்னு எடுத்துக்கலாம். தட் இஸ் ஈக்குவல் டு A. அப்போ A இஸ் ஈக்குவல் டு 2 into Zன்ற இடத்துல 17 வரும். ஸோ 2 into 17 that will be 34. ஓகே, ஸோ அப்போ ஃபார் A நியூக்ளியஸ் பைண்டிங் எனர்ஜி ஃபார் A by மாஸ் நம்பர், அதோட மாஸ் நம்பர் 34. that is equal to 1.2 mega electron volt. அப்போ இந்த 34 ஆப்போசிட்ல போச்சுன்னா 1.2 into 34னு வரும். அப்போ பைண்டிங் எனர்ஜி ஆஃப் A இதை நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம்னா 40.8 மெகா எலக்ட்ரான் வோல்ட்னு வருது. ஓகே, ஸோ இது வந்து பைண்டிங் எனர்ஜி ஃபார் A நியூக்ளியஸ். இதே மாதிரி நம்ம B நியூக்ளியஸ்க்கும் கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ பாருங்க, இங்க அகெயின் Z வந்து 12னு கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இங்கேயும் நமக்கு வந்து Z and N ஈக்குவல் தான். அப்போ மாஸ் நம்பர் பார்க்கலாம். A is equal to 2 times Zன்ற இடத்துல 12 இருக்கு. That is A is equal to நமக்கு 24. ஸோ இது மாஸ் நம்பர் ஃபார் த A நியூக்ளியஸ்.
and இது வந்துட்டு mass number for the B nucleus. அதே மாதிரி substitute பண்ணலாம். Binding energy of B by அதோட mass number வந்து 24, that is equal to நமக்கு 1.8 mega electron volt. Okay, அப்ப 24 oppositeல போச்சுனா binding energy of B is equal to 24 into 1.8, that will be 46.8 mega electron volt. Okay, so binding energy of A, B ரெண்டுமே கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இப்போ அவங்க என்ன கேக்குறாங்க? Difference of binding energy B and A. Difference தான் கேக்குறாங்க. அப்போ minus பண்ணலாம். The difference in binding energy is equal to BE for the B minus BE for the A. Okay, so minus பண்ணா இங்க 46.8 minus 40.8. So minus பண்ணா you'll get the answer as 6. So 6 mega electron volt the answer. அப்போ இங்க answer is 6. Next question, diagrammatica பார்க்கலாம். Moment of inertia of a disk of mass m and radius r about any of its diameter is m r square by 4. So இங்க பாருங்க, imaginary நான் ஒரு disk எடுத்துக்கிறேன். So இந்த diskல along the diameter நமக்கு moment of inertia கொடுத்திருக்காங்க. So along the diameter நான் இங்க y axis எடுத்துக்கிறேன். So vertically இங்க moment of inertia Iy is equal to mr square by 4. Okay, so moment of inertia for the x நமக்கு இதுவே தான் இருக்கும் because both are equal. Ix is equal to Iy. Okay, the moment of inertia of this disk about an axis normal to the disk. So normal அப்படினா perpendicular and passes through a point on its edge will be. So இப்போ அவங்க கேக்குறது you have a disk but இப்போ நமக்கு parallel பார்க்க வேணாம், perpendicular பார்க்கணும். Okay, so எனக்கு perpendicular இருக்கு and also axis perpendicular இப்படி போகும். கரெக்ட்டா? So இதுக்குள்ள போகும். இத தான் நம்ம Iz ன்னு சொல்லுவோம். பட் அவங்க இந்த இடத்துல கேட்கல, இதோட எட்ஜ்ல கேக்குறாங்க. கரெக்ட்டா? இந்த இடத்துல In ன்னு கேக்குறாங்க. ஓகே, சோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் Iz நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். அதுக்கு அப்புறம் தான் நம்மளால I கண்டுபிடிக்க முடியும். சோ அப்ப Iz கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு we can take perpendicular axis theorem, that is Iz is equal to Ix plus Iy. பட் disk and ring க்கு எப்பவுமே Ix உம் Iy உம் ஈக்குவலா தான் இருக்கும். அப்போ Iz is equal to 2 times Ix ன்னு எழுதிக்கலாம். ஓகே, or else Iy ன்னு எழுதிக்கலாம். both are same. இப்போ Iz கண்டுபிடிக்கணும். Iz is equal to 2 times Iy ன்றது என்னது? m r square by 4. அப்ப கேன்சல் பண்ணா நமக்கு m r square by 2 னு வரும். ஓகே, சோ அப்ப Iz கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இங்க எழுதுறேன். Iz is equal to m r square by 2. Fine. So இத வச்சு நம்ம I கண்டுபிடிக்கணும். எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா we can take parallel axis theorem. So you can see இந்த ரெண்டு ஆக்சிஸும் parallel to each other இருக்கு. So parallel axis theorem எடுக்கலாம். So the distance between the axis தான் நமக்கு radius r. So parallel axis theorem formula I is equal to ICM plus MA square. So ICM ன்ற இடத்துல தான் அப்ப I for the z axis இருக்கு. அது நமக்கு தெரியும். That is mr square by 2 plus m. ஏன்றது distance between the axis, that is r. So r square. Cross multiply பண்ணோம்னா நமக்கு 3 by 2 mr square னு வரும். இதுதான் moment of inertia I. இப்போ அவங்க கொடுக்கறதுல பாருங்க x by 2 ன்னு இருக்கு. அப்ப x ன்ற இடத்துல நமக்கு 3 இருக்கு. 3 is the right answer. அடுத்த question இது கொஞ்சம் diagrammatica தான் approach பண்ணும். A square shaped coil of area 70 cm square having 600 turns rotates in a magnetic field of 0.4 Weber per meter square. So first of all given data எடுத்துக்கலாம். ஏரியா கொடுத்திருக்காங்க 70 cm square. அப்ப அதை calculate பண்ணா 10 power minus 4 meter square னு வரும். And n ன்றது number of turns, அது வந்து 600. And B ன்றது magnetic field, that is 0.4. Okay, so next என்ன சொல்றாங்கன்னா which is parallel to one of the side of a coil and perpendicular to direction of a field. So next, if coil completes 500 revolution in a minute, அப்போ frequency கொடுத்திருக்காங்க. F is equal to 500 revolution per minute அப்படின்னா நமக்கு 60 seconds வரும். அப்போ 0 cancel ஆயிடுச்சுன்னா balance 50 by 6. அதுதான் நமக்கு frequency. அவங்க கேட்கறது instantaneous EMF when a plane of a coil is inclined at 30 degree with the field. So இதுதான் நமக்கு carefully பார்க்கணும். Let us consider இதுதான் நமக்கு வந்து ஒரு square coil. எப்பவுமே square coilக்கு perpendicular தான் நமக்கு normal vector இருக்கும். But இங்க பாருங்க, இங்க இந்த field வந்து 60 degreeக்கு make ஆகுது with respect to plane னு சொல்லிருக்காங்க. But எப்பவுமே நம்ம angle with respect to normal தான் பார்க்கணும். அப்ப இந்த angle 60 னா இது 90 minus 60, that will be 30. அப்ப இங்க thetaன்றது 60 கிடையாது 30. கேர்ஃபுல்லா பாருங்க. இப்போ அவங்க என்ன கேக்குறாங்க? That is induced EMF.
அப்போ ஃப்ளக்ஸுக்கு ஃபார்முலா எடுக்கலாம். ஃப்ளக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு நமக்கு NBA cos omega t னு வரும். ஓகே, ஒன்ஸ் ஃப்ளக்ஸை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணாதான் நமக்கு இன்டியூஸ் EMF கிடைக்கும். ஸோ E is equal to minus d∅/dt. அப்போ மைனஸ் அப்படியே இருக்கட்டும். நமக்கு NBA நமக்கு கான்ஸ்டன்ட், காஸ் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் மைனஸ் சைன், ஸோ மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் ஆயிரும். அப்போ சைன் ஒமேகா டி, எகெயின் ஒமேகா டியை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் ஒமேகா முன்னாடி வந்துடும். இப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். E is equal to ஒமேகா நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியும், பிகாஸ் ஒமேகா இஸ் ஈக்குவல் டு 2πf. ஸோ அப்போ 2πfன்ற இடத்துல 50/6. ஓகே, அப்போ ஒமேகா இஸ் ஈக்குவல் டு 100π/6. ஓகே, அப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். ஒமேகான்ற இடத்துல 100π/6 அண்ட் என்னன்றது நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ், அது வந்து 600 அண்ட் Bன்றது மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் 0.4 அண்ட் Aன்றது ஏரியா, தட் இஸ் 70 into 10⁻⁻4 அண்ட் சைன் தீட்டா, தீட்டா வந்து நம்ம 13 கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் கரெக்டாக, ஏன்னா இதுதான் தீட்டா. அப்போ சைன் 30 வந்து 1/2. ஓகே, ஸோ அப்போ இது எல்லாமே கால்குலேட் பண்ணோம்னா அப்ராக்சிமேட்டாக ஆன்சர் 44 வோல்ட்னு வரும். அப்போ இங்கே ஆன்சர் வந்து 44. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், in the given circuit the value of I1 plus I3 by I2 is. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சர்க்கியூட் கொடுத்துருக்காங்க, ரெண்டு பேட்டர்ல கொடுத்துருக்காங்க. நான் ஃபர்ஸ்ட் இந்த இன்னர் இது மட்டும் எடுக்கிறேன். ஓகே, இந்த 10 வோல்ட் அண்ட் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் மட்டும் நான் பார்க்குறேன். ஸோ இந்த பேட்டரிக்கு இந்த ரெண்டு ரெசிஸ்டன்ஸுமே பேரலாக தான் கனெக்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ பேரலல் கனெக்ஷனா வோல்டேஜ் வந்து சேமாக இருக்கும், தட் இஸ் 10 வோல்ட். அப்போ அதை வச்சே நம்ம கரண்ட் கண்டுபிடிச்சிடலாம், தட் இஸ் V is equal to IR. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒனுக்கு பாருங்க, வோல்டேஜ் வந்து 10, தட் இஸ் ஈக்குவல் டு கரண்ட் வந்து I1, ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து 10. அப்போ 10 கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா I1ன்றது 1 ஆம்பியர். ஓகே, அண்ட் அதே மாதிரி தான் நமக்கு செகண்ட் ஒனுக்கும் வோல்டேஜ் வந்து 10, ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து 10 கேன்சல் ஆச்சுன்னா I2வும் நமக்கு என்ன இருக்குன்னா 1 ஆம்பியர் தான் கிடைக்கும். அப்போ I1 I2 தெரிஞ்சிருச்சு. இப்போ I3 பார்க்கலாம். இப்போ வெளியில இருக்கிறது பாருங்க, இங்க 20 வோல்ட் இருக்கு, பட் அந்த கரண்ட் இங்க வருதுன்னா இங்க 10 வோல்ட் பேட்டரி இருக்கா, அப்போ கண்டிப்பா அதை அப்போஸ் பண்ணும். ஸோ அப்போஸ் பண்றதுல 10 வோல்ட் அதுக்கு வேஸ்டா போயிடும். அப்போ பேலன்ஸ் மட்டும் தான் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கு வரும். அப்போ 20ல இதை அப்போஸ் பண்றதுக்கு 10 போயிருச்சு. அப்போ பேலன்ஸ் 10 வோல்ட் மட்டும் தான் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கு வரும். இதோட கரண்ட்டும் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம், தட் இஸ் V is equal to IR. ஸோ Vன்ற இடத்துல 10, தட் இஸ் ஈக்குவல் டு I, எகெயின் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து 10. ஸோ கேன்சல் ஆச்சு அப்படின்னா நமக்கு I3யும் நமக்கு வந்து 1 ஆம்பியர். அப்போ எல்லாத்துலேயுமே நமக்கு சேம் கரண்ட் தான் பாஸ் ஆயிட்டு இருக்கு. ஸோ இவங்க கொடுத்த ஈக்குவேஷன் எடுக்கலாம், தட் இஸ் I1 plus I3 by I2. ஓகே, சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். I1ன்ற இடத்துல 1 plus I3யும் 1 தான், by I2ன்ற இடத்துல 1. ஸோ 1 plus 1 2, 2/1. அப்போ ஆன்சர் வந்து 2. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். The surface of water in a water tank of cross-sectional area 750 centimeter square on the top of a house is h meter. ஓகே, ஸோ பர்டிகுலர் ஹைட்ல வாட்டர் டேங்க் இருக்கு அண்ட் நமக்கு டியூப் வழியில தண்ணி வரும் இல்லையா, அந்த டியூபோட ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் தான் கொடுத்துருக்காங்க. அதை நம்ம கேபிட்டல் ஏன்னு எடுத்துக்கலாம். தட் இஸ் 750 சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயரை மீட்டர் ஸ்கொயருக்கு மாற்றலாம். அப்போ 10⁻⁻4 மீட்டர் ஸ்கொயர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா, the speed of a water coming through the tap of cross sectional area 500 millimeter square. ஸோ இப்போ இந்த வாட்டர் டேங்க்ல இருந்து ஒரு சின்ன டேப் வந்து நமக்கு எடுக்கிறாங்க. அண்ட் டேப்னும் போது நமக்கு தெரியும் ஒரு ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் ரொம்ப ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு அதோட ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷனும் கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ என்ன பண்ணலாம், இது வந்து A1ன்னு எடுத்துக்கலாம், இதோட ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் நம்ம A2ன்னு எடுத்துக்கலாம். அப்போ A2 is equal to 500 மில்லினா 10⁻⁻3, அது மில்லி ஸ்கொயர்ல இருக்கு. அப்போ 10⁻⁻6 மீட்டர் ஸ்கொயர்னு வரும். ஓகே, ஸோ அப்போ இது வந்து டேங்க், இது வந்து டேப். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் இவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா, அதோட வெலாசிட்டியும் கொடுத்துட்டாங்க 30 சென்டிமீட்டர் பர் செகண்ட். ஸோ வெலாசிட்டி ஆஃப் த டேப் வந்து 30 சென்டிமீட்டர் பர் செகண்ட்னா SI யூனிட்டுக்கு மாற்றணும். அப்போ 0.3 மீட்டர் பர் செகண்ட்னு வரும். இப்போ அவங்க கேட்கறது அட் தட் இன்ஸ்டன்ட் dH/dt, இந்த பர்டிகுலர் ஹைட் வச்சு கேட்குறாங்க. அதாவது வாட்டர் டேங்க்ல இருந்து வெளியே வந்த வாட்டரோட வெலாசிட்டி என்னன்னு கேட்குறாங்க. அப்போ நல்லா பாருங்க, ஒரு இடத்தோட ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் அண்ட் வெலாசிட்டி இது ரெண்டு மட்டும் தான் கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து டேப்போடுது, மேலே இருக்குது டேங்கோடுது. ஸோ அப்போ எப்படி எடுக்கலாம்னா, ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்ல ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் அண்ட் வெலாசிட்டி இஸ் கான்ஸ்டன்ட். ஸோ இதுக்கு பேர் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் கண்டினியூட்டின்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டேங்க்குக்கு எடுத்துக்கலாம். டேங்கோட ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் A1, வெலாசிட்டி வந்து V1, தட் இஸ் ஈக்குவல் டு டேப்போட ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் A2, வெலாசிட்டி V2. சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். A1ன்ற இடத்துல 750 into 10⁻⁻4 அண்ட் வெலாசிட்டி V1 நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். A2ன்ற இடத்துல நமக்கு 500 into 10⁻⁻6 அண்ட் V2ன்ற இடத்துல 0.3. ஓகே,
அப்ப நம்ம கேன்சல் பண்ணலாம். இங்க 0 நமக்கு கேன்சல் ஆயிரும். பேலன்ஸ் நமக்கு 75 into 10 power minus 4 V1 is equal to நமக்கு இங்க 50 into 3 that will be 15 into 10 power minus 6 னு வருது. இல்லனா V1 is equal to 0.15 into 10 power minus 4 by 75 into 10 power minus 4 னு எழுதலாம். அப்ப இது ரெண்டுமே கேன்சல் ஆயிரும். and also இது வந்து 5th டேபிள்ல நம்ம கேன்சல் பண்ணலாம். அப்படி கேன்சல் பண்ணோம் அப்படினா நமக்கு 0.002 மீட்டர் per second னு வரும். ஓகே, சோ அது எப்படி எழுதலாம்னா 2 into 10 power minus 3 மீட்டர் per second னு எழுதலாம். சோ அவங்க என்ன ஃபார்மேட்ல கொடுத்திருக்காங்க, 10 power minus 3 மீட்டர் per second ஃபார்மேட்ல தான் தந்திருக்காங்க. அப்ப x ன்ற இடத்துல நமக்கு 2 இருக்கு. So next question, as shown in the figure, in Young's double slit experiment, a thin plate of thickness 10 micrometer. So thickness clear எழுதிக்கலாம். 10 microna 10 into 10 power minus 6 meter and refractive index mu வந்து 1.2 னு கொடுத்திருக்காங்க. Next என்ன சொல்றாங்கன்னா, the experiment is conducted in air. So refractive index வந்து 1 and uses a monochromatic light of lambda 500 nanometer. So lambda is equal to 500 nanometer. So இப்போ என்ன சொல்றாங்கன்னா, due to the insertion of a plate, central maxima is shifted by the distance of x beta. So beta naught என்றது fringe width. So இப்போ அவங்க கேட்கறது x என்னன்னு கேட்குறாங்க. ஸோ இனிஷியலாக அவங்க ஏர் மீடியம்ல தான் பண்ணாங்க. இப்போ இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை வேற மீடியம்ல பண்ணியிருக்காங்க. அப்போ சென்ட்ரல் மேக்ஸிமா எவ்வளோ ஷிஃப்ட் ஆயிருக்குன்னு கேட்குறாங்க. ஸோ இதுக்கு டைரக்ட் ஃபார்முலாவே இருக்கு. தட் இஸ் ஃப்ரிஞ்ச் ஷிஃப்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு டீன்றது திக்னஸ் இன்டூ மியூ மைனஸ் 1 by lambda. ஓகே, ஸோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். திக்னஸ்ன்ற இடத்துல 10 into 10 power minus 6, ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் வந்துட்டு 1.2னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 1.2 minus 1, லாம்டான்ற இடத்துல 500 நானோன்றனால 10 power minus 9. ஓகே, அப்போ நம்ம கேன்சல் பண்ணலாம். இங்க 0 கேன்சல் ஆயிரும். இங்க 10 power minus 6 இங்க கேன்சல் ஆச்சுன்னா 3 வந்துரும். பேலன்ஸ் இங்க நியூமரேட்டர்ல 0.2 by 5 into 10 power minus 2னு வரும். ஸோ நியூமரேட்டருக்கு போச்சுன்னா +2, அப்போ 20 by 5னு வரும். அப்போ fringe shift is equal to 4. So 4 is the right answer. அடுத்து காஸ்ல இருந்து क्वेश्चन பார்க்கலாம். A cubical volume is bounded by the surface x-axis 0 to a, y-axis 0 to a, z-axis 0 to a. அப்போ ஒரு கியூப் இருக்கு, அதோட சைடு வந்து a. And also a க்கு வேல்யூ கொடுத்திருக்காங்க. a is equal to 2 cm னா 2 into 10 power minus 2 meter. And e ன்றது electric field கொடுத்திருக்காங்க. So ஒரு ஈக்குவேஷனா electric field equation கொடுத்திருக்காங்க. That is e is equal to e naught x I vector. கரெக்டா? So e naught ன்ற இடத்துல 4 into 10 power 4 x I vector னு எழுதிக்கலாம். ஓகே, ஸோ இப்போ அவங்க கேட்கறது the charge contained in a cubical volume கொடுத்திருக்காங்க. இதுல q ஓட வேல்யூ என்னன்னு கேட்குறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஃப்ளக்ஸ் பார்க்கலாம். ஃப்ளக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு க்ளோஸ் இன்டெக்ரல் ஆஃப் e டாட் ds. கரெக்டா? ஸோ ன்ற இடத்துல 4 into 10 power 4 x தானே இருக்கு. ஸோ xல நமக்கு பொசிஷன் 0 to a னு தெரியும். ஸோ a னு எழுதிக்கலாம். இன்டூ சர்ஃபேஸ் ஏரியா. ஸோ அப்போ நமக்கு கியூபோட ஒரு ஃபேஸ் பார்த்தோம்னா ஸ்கொயர் மாதிரி தான் இருக்கும். அப்போ சர்ஃபேஸ் ஏரியா a ஸ்கொயர்னு எடுத்துக்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் ஃப்ளக்ஸ். இப்போ இதை கால்குலேட் பண்ணலாம். ஃப்ளக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 4 into 10 power 4 and a power 1 into 2 a cube இருக்கும். கரெக்டா? and also a ன்ற இடத்துல நமக்கு 2 into 10 power minus 2 the whole cube. அப்போ flux is equal to 4 into 2 cube நமக்கு 8 into 10 power 4, 2 3s are 6, அப்போ minus 6 னு வரும். அப்போ இங்க 32 into 10 power minus 2, இதுதான் நமக்கு flux. This is equal to q by epsilon naught. Okay, and epsilon naught ஓட வேல்யூ என்ன எடுக்கணும்னு இங்க கொடுத்திருக்காங்க. அப்ப இந்த சைடு கொண்டு வந்தோம்னா q is equal to 32 into 10 power minus 2 into 9 into 10 power minus 12. கரெக்டா? 32 into 9 நமக்கு 288 into 10 power minus 14 கூலும்னு வரும். அப்ப 10 power minus 14 இருக்கு. q ன்ற இடத்துல 288 இருக்கு. அப்ப சார்ஜ் q ஓட வேல்யூ வந்து 288. Last question பார்க்கலாம். A block is fastened to a horizontal spring. The block is pulled to a distance 10 cm from its equilibrium position x is equal to 0 on a frictionless surface from rest. Okay, so ஒரு block வந்து spring ஓட கனெக்ட் ஆயிருக்கு. இப்போ அந்த block பிடிச்சி இழுக்குறாங்க 10 cm வரைக்கும். அப்போ நம்ம அந்த blockக்கு ஒரு எனர்ஜி கொடுக்குறோம், that stored as a potential energy. Okay, so அப்போ இதுதான் 10 cm ஓட பொசிஷன். ஓகே, ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி கொடுத்துருக்கோம். அப்போ இதுக்கு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இருக்கு.
kinetic energy goes to 0. Okay, first one. So next என்ன சொல்றாங்கன்னா the energy of a block at x is equal to 5 cm is 0.25 joule. So இங்க given data கொஞ்சம் தப்பா கொடுத்திருக்காங்க. Actually இது energy கிடையாது, kinetic energy. So kinetic energy at the position 5 cm வந்து 0.25 joule. That means இப்போ அதை release பண்ணிட்டோம்னா கண்டிப்பா compress ஆகும். அப்போ move ஆகுது அப்படின்னா கண்டிப்பா அதுக்கு potential energy, kinetic energy ரெண்டுமே இருக்கும். அப்போ at the position of 5 cm இந்த இடத்துல எனக்கு potential energy இருக்கு, kinetic energy இருக்கு. அவங்க kinetic energy தான் கொடுத்திருக்காங்க. ஓகே, இப்போ அவங்க கேட்கறது spring constant of the spring. First of all, law of conservation of energy எடுத்துக்கலாம். This is first position, இது வந்து second position. ரெண்டு பொசிஷனுக்குமே total energy conserved இருக்கும். ஓகே, so first positionக்கு எழுதுறோம். Position of the first one plus kinetic energy of the first one is equal to potential energy of the second one plus kinetic energy of the second one. So potential energy of the first one, so half k x square ன்னு எடுத்துக்கலாம். ஓகே, so இது வந்து x. Second one வந்து x dash ன்னு எடுத்துக்கலாம். There is a relation between x and x dash. பாருங்களேன். So first oneக்கு half தான் x dash இருக்கு. If you want x dash நம்ம வந்து x by 2 ன்னு எடுத்துக்கலாம். It will be easy. Okay, so அப்போ first one substitute பண்ணிருக்கோம் half k x square plus அது restல இருந்திருக்கு. அப்போ initial kinetic energy 0. That is equal to final position பார்க்கலாம். Potential energy half k x dash ன்னு எழுதிக்கலாம் or else x by 2 ன்னு எழுதிக்கலாம். So x by 2 the whole square plus kinetic energy அவங்க கொடுத்திருக்காங்க which is 0.25. If you want நம்ம 1 by 4 ன்னு எழுதிக்கலாம். So இந்த term அப்படியே oppositeல கொண்டு போனோம்னா 1 by 2 x வந்து common, balance x squareும் common, balance 1 minus நமக்கு 2 square வந்து 4. So 1 by 4 is equal to 1 by 4. And இங்க நம்ம பார்க்கலாம் 1 by 2 k x square cross multiply பண்ணோம்னா 3 by 4 is equal to 1 by 4. அப்போ 4 cancel ஆயிரும். And இப்போ நம்ம reform பண்ணலாம். reform பண்ணி k கண்டுபிடிக்கலாம். So இந்த 2 oppositeல போச்சுன்னா நமக்கு வந்து k x square is equal to 2 by 3 ன்னு வரும். x square oppositeல எடுத்துக்கலாம். k is equal to 2 by 3 into x ன்றது என்னது 10 cm. So 10 cm னா நமக்கு 0.1. அப்போ 0.1 square ன்னு எடுப்போம். So you can write it as 2 by 3 into 10 power minus 2. Numeratorக்கு போயிடுச்சுன்னா plus 2 மாறிடும். அப்போ 200 by 3 ன்னு எழுதலாம். So this is spring constant K. And also இதை நம்ம calculate பண்ணோம் அப்படின்னா approximate 66.66 ன்னு போகும். நம்ம 67 Newton per meter ன்னு எழுதிக்கலாம். அப்போ இங்க ஆன்சர் வந்து 67. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இப்போ வீடியோட எண்டுக்கு வந்துட்டோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்க. அண்ட் இந்த கொஸ்டின்ஸ் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க. அண்ட் இதே மாதிரி வீடியோஸ் பார்க்கறதுக்கு மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.